نظام کے انحطاط کے ذمہ دار اساتذہ ہیں۔ میں اس قرارداد کی پرزور موافقت کرتی ہوں۔ جناب والا، جب کسی کارخانے کی انتظامی مشینری کی خرابی کا شکار ہو تو بھلا اس سے حاصل ہونے والی پیداوار کی خامیاں گنوانا کہاں کا انصاف ہے؟ اپنی ہی ذات پر کیچڑ اچھالنے والوں سے تو میں صرف اتنا کہوں گی، سفر کا ساتھ ہے یہ منزلوں کا ساتھ نہیں۔ گزر ہی جائیں گے لمحے، حساب رہنے دو، یہ خاموشی بھی تمہاری انا کا پردہ ہے، سوال کرتے رہو اور جواب رہنے دو۔ جناب والا، آج اس معزز ایوان میں جن اساتذہ کی مثالیں دی گئیں وہ اساتذہ کوئی اور تھے جو بے سایہ اشجار کا سالتے تھے، جو نقش نرنگ میں لاتے تھے، جو صحاوتوں کی دم سے تازگی کا بھرم رکھتے تھے، جو تجدید اعتبار کی مہر رکھتے تھے، جو نقش حق کو جہاں میں عام کرتے تھے، جو اسلام کی عظمت کا ایک سہارا تھے اور جو حسن عمل، حسن خیال اور سوز و ساز لازوال کی ایک مجسم مثال تھی۔ جناب والا، ہم طالب علموں کے لیے اینٹ گارے کی عمارتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل درجہ، اصل مرتبہ تو اس علم کو حاصل ہے جو کبھی موسیٰ کو کوہ طور ملتا ہے اور کبھی گوزے ماجد سے معصوم بچوں کے حصے میں آتا ہے۔ ایک طرف معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا اثرات کھلتا ہے تو دوسری طرف یہ فکر و دانش کی بہاروں کو سنوارتا نظر آتا ہے۔ جناب والا، لیکن افسوس ہمارے اساتذہ نے علم کا رتبہ تو پہچانا لیکن اس کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا۔ کتابوں کو پڑھا ضرور مگر خود ان پر عمل کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا۔ اپنے جہالت کا دعویٰ تو کیا مگر اس کی مخالفت کا بیڑا نہیں اٹھایا۔ علم کی معراج کو جانا خود اس تک پہنچنے کے لیے عمل فہم کا مصمم ارادہ نہ کر سکے۔ پڑھے قافلے والوں کو شکوہ اپنے رہبر سے، یہ وہ منزل نہیں جس کے لیے نکلے تھے ہم گھر سے۔ یہ دیدہ ور چمن کا نام رکھیں بھی تو کیا رکھیں، پھولوں پر ابر کے بدلے مسلسل آپ گھر کرتے۔ جناب والا، آج کے ترقی یافتہ زمانے میں تعلیم کی اہمیت جتنی بڑھتی جا رہی ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تعلیم کا معیار اتنا ہی گرتا جا رہا ہے۔ ہر نئے سال نئے سرورق، نئے مصنف، لیکن وہی بودے مواد والی کتابیں ہم نہیں، ہمارے محترم اساتذہ ہی مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ آخر تعلیمی نظام میں پھر یہ انحطاط کیوں؟ معلمی کی محترم پیشی کی یہ بے وقتی کس لیے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ آج ہم خود اپنے اساتذہ کو یہ کہتے ہوئے سن رہے ہیں کہ الوداع اے جستجو علم و فن، الوداع اے صاحبان باکمال، الوداع اے شیر فاران وطن، الوداع اے دوستان باوفا، الوداع اے طالبان راہ حق، الوداع اے علم و فن کے لالا زار، الوداع اے ارتقاء کے آفتاب اور الوداع اے بزم ہستی، الوداع الوداع۔ جناب والا، ہم مانتے ہیں کہ پاکستانی اساتذہ نہ تو خلقی گناہگار ہیں اور نہ ہی پیدائشی معصوم، لیکن ان کی بدقسمتی سے یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی متعین نصب العین نہیں رہا، ان کے کردار کی وہ مضبوطی باقی نہیں رہی۔ آج ہر شہر کو ہم شہر ستمگر دیکھیں، یعنی احباب کے ہاتھوں میں بھی خنجر دیکھیں۔ پیش ہے آگ کے دریا سے گزرنے کا سوال، کون آئے گا قیادت کو پیمبر دیکھیں۔ باعمل چوم چکے چاند ستاروں کی جبیں، بے عمل ہاتھ کی خاک مقدر دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس باشعور ایوان میں پیش کردہ قرارداد تعلیمی نظام کے انحطاط کے ذمہ دار اساتذہ ہیں۔ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو پڑھ کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ فانوس سندھ والوں نے مانا تو کہ آج تعلیم انحطاط پذیر ہے اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف اساتذہ ہیں۔ ہر تخلیق کے اندر خالق کا حسن چلتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ تخلیق کردہ چیز کی کسی خرابی کا ذمہ دار ہم کسی اور کو ٹھہرائیں؟ اب جیسے آج اس ہال کی مثال لیجیے کہ یقیناً اس ہال کو کسی سول انجینئر نے تعمیر کرایا ہوگا، لیکن اگر یہاں بھی کسی خرابی کا ذمہ دار صاحب صدر میں آپ کو ٹھہراؤں تو یہ یقیناً غلط ہوگا۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ تعلیم چاہے اپنے عروج پر ہو یا چاہے اپنے زوال پر ہو، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف اساتذہ ہیں۔ جناب والا، جب تعلیم نے اپنی ترقی کے عروج کو چھوا تو ہم نے کہا کہ اساتذہ کو ہم نے خراج تحسین پیش کیا۔ جب نصاب نے اپنی بلندیوں کو چھوا تو ہم نے صحرا اساتذہ کے سر باندھا، لیکن آج جب تعلیمی نظام اپنا حسن کھو رہا ہے، نصاب گر رہا ہے، تو کس طرح سے اس کا ذمہ دار معاشرے کو ٹھہرا دیں؟ کیسے ہم سیاست کو بدنام کریں اور کیوں کر ہم ان پڑھے لکھے جاہلوں کی ذمہ داری دوسروں پر تھوپ دیں؟ صاحب صدر جاہلوں پر تھوپ دیں۔ جناب والا، مدرس قائد حسب اطلاع یہاں پر آئی اور انہوں نے کہا کہ آج کے استاد اگر چاہیں تو ریگستان میں پھول کھلا دیں، اگر چاہیں تو پہاڑوں پر پہنچ جائیں، اگر چاہیں تو آگے بہت مشکل الفاظ کہے تھے، لیکن میں بھی یہ کہتی ہوں کہ اگر آج کا استاد چاہے تو پھول کھلا سکتا ہے، چاہے تو نیک عمل کر سکتا ہے، لیکن آج کا استاد تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کا استاد
शागिर्द बने। उसने चाहा तो अल्लामा इकबाल की फिक्र इतनी बुलंदियों पर पहुंची। उसके उस्ताद ने चाहा तो आज अब्दुल कलाम जैसे बेहतरीन शाकार हमारे सामने है। लेकिन हमारे उस्ताद तो ये चाहते ही नहीं है कि अब फूल खिले। हमारे उस्ताद तो ये चाहते ही नहीं है कि अब हम तरक्की करें। हमारा हर अमल मुशाहिदे का मकाज होता है। हर सिखाने वाली चीज सिखाने वाले की मन में मिन्नत आती है। अब आम इस्तिलाह में सिखाने और पढ़ाने वाले को हम उस्ताद कहते हैं। अब मैं वसी मानों में इस तालीम को लूंगी, चाहे स्कूल का हो या चाहे वो उस्ताद किसी मैकेनिक के छोटे का हो, चाहे वो उस्ताद किसी दर्जी के दुकान पर मौजूद हो। तो मुझे बताइए मौलाना साहिब सर कि जब मैकेनिक उस्ताद अपने छोटे को सिखा रहा हो कि एक पुर्जा ठीक करते वक्त खराब कर देना, तो वो शागिर्द किस तरह से इस इन्हिसात पजीर अमल को उरूज पड़ा सकता है। जब एक टेलर मास्टर कह रहा हो कि 2 मीटर में कमीज से आधा मीटर चढ़ा लेना, तो शागिर्द किस तरह से वो शागिर्द इस तमीज को सीख सकता है। साहिब सदर आपके उस्ताद का भी ये आलम है कि उस्ताद चाहता है कि वो निसाब को छोड़कर अपने जाती मफादात को हासिल कर ले। इसीलिए वो जलसे निकाल रहा है, जुलूस कर रहा है सिर्फ अपने मफाद के लिए। तो जब हम अपने खातिर बाहर सड़कों पर आते हैं तो हमें बुरा क्यों कहा जाता है? दर हकीकत हम तो अपने उस्तादों की पैरवी कर रहे होते हैं। जनाब वाला मेरे मौजूद कायदे हस्बे इख्तिलाफ ने कहा था कि रसूल खुदा बेहतरीन अमली नमूना थे। बेशक वो उनका अमल इस कदर बेहतरीन था कि आज तक सीखने वाले सीखते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या आज का उस्ताद इस काबिल है कि हम उससे कुछ सीख सकें? साहिब सदर मुझे बताइए कि बेहतरीन सूर में आने वाले उस्ताद अगर आकर कहें और बेहतरीन सही सबरी उस्तादियां आकर कहें कि तुम सादगी को अपना लो, सादा जिंदगी गुजारो, तो मुझे बताइए किस तरह लिपस्टिक सदा होठों से निकली हुई इस बात को हम भूल कर सकते हैं। साहिब सदर फकत आखिरी बात कहना चाहूंगी, चाहे मेरे नंबर कटे। साहिब सदर मैं बताऊं कि आज का उस्ताद जो कि 15 मिनट बाद क्लास में आता है और 10 मिनट पहले चला जाता है और 20 के 5 मिनट में तो उस्ताद अगर कहे कि वक्त की कदर करो, वक्त का लिहाज करो, वक्त बड़ा कीमती है, तो कि इस अमल पर कोई फरिश्ता भी बात को न माने, हम तो फिर उन्हीं के शागिर्द हैं। साहिब सदर आखिर में वक्त में इतना कहूंगी कि अगर तालीमी निजाम बेहतर होता तो नल का रोशन न होता। अगर उस्ताद हमारी इल्म की प्यास बुझा देता तो हम कोचिंग सेंटरों का रुख न करते। अगर उस्ताद हमें तहजीब सिखाता तो आज हम इतने बेअदब न होते कि अपने उस्तादों की बुराई यहाँ टाइल्स पे आके कर रहे हैं। अगर आज का उस्ताद शाइस्ता लहजा अपनाता तो फिर हमसे शाइस्तगी की उम्मीद रखता ना। साहिब सदर ये हकीकत है कि आज तालीम इन्हिसात पजीर है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा हैं। शुक्राना तेरे बहस है, उसका उन्वान है तालीमी निजाम के इन्हिसात जिम्मेदार असातिज़ा हैं। सदर वक़ार हमें ये बताया ही नहीं गया कि किस दौर के असातिज़ा की बात है, कहाँ के असातिज़ा की बात है, या मीका के जिक्र करने वाली कायदे हमें ये बताइए तो कि करारदाद में कहाँ मौजूद है कि ऑक्सफोर्ड के असातिज़ा की बात है, कि कराची यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की बात है, या नई यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सदर वक़ार असातिज़ा तो वो हस्ती हैं जो हमें आन देते हैं, बांध देते हैं, इल्म देते हैं, दिल देते हैं, आदमी देते हैं, शऊर देते हैं, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया, इस काबिल बनाया कि आप इस रहमान में आके अपनी राय का इजहार कर सकें, आप उन्हीं के खिलाफ जहर बनेंगे। सदर वक़ार ही लोगों के लिए आएंगे जिन्हें उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया हमने। आज वो ही बच्चे हम पर तनकीद कर रहे हैं। जिन पत्थरों को हमने अता की धड़कने उनको जहाँ मिली तो हम इन पर बरस पड़े। सदर वक़ार यकीनन इनमें से कुछ तालिबात ऐसी भी होंगी जो मुस्तक़बिल की मौलिमा बनने का अज़्म रखती होंगी। मैं पूछती हूँ कैसा लगेगा आपको, कैसा महसूस करेंगे आप जब आपके छोटे आपके शागिर्द आपको दरसगाहों से निकाल कर मुबाहिसे के ऐवानों में रखा करेंगे, आपके तनकीद की जाएंगी, आपके बाकायदा मुबाहिसे मुनक़िद कराए जाएंगे। सदर वक़ार नक़ल की बात की गई कि नक़ल करवाते हैं। सदर वक़ार मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि अगर नक़ल करते हुए नौजवान तालिब नहीं कहूँगी, तालिब बताने का मुस्तहिल नहीं है कर रहा। सदर वक़ार अगर नक़ल करते हुए नौजवान को उस्ताद का पर्चा लेने की बात करता है तो जवाब में उसे साहिब को पकड़े हुए नौजवान की धमकी मिलती है, जब उसे हमें कहीं बात की जाने से नौकरी खत्म करवा देने, जब बच्चा उठा लेने की धमकी जाती है। यहाँ भी बात की गई और फिर अभी कायदे माने तो कोई बात तो तस्लीम किया कि सारे निजाम का सारी तालीमी निजाम का जिम्मेदारी निजाम है। सदर हमें तालीमी निजाम की क्यों बात करें, यहाँ तो पूरे का पूरा आगा ही बिगड़ा हुआ है। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए असातिज़ा इस्लाम का जो कि इस पुराशो दौर में रोशनी की कंदील बने हुए हैं। सदर
मैं आपकी तवज्जो से, आपकी इजाजत से ऐवान में बैठे हुए बाशऊर अफराद को दावत फिक्र देती हूँ कि आप देखिए और सोचिए और फिर हमें बताइए कि किस जानिब की माइक्रोफोन की तलवार ज्यादा तेज थी। यकीनन आप भी कहेंगे हकीकत यहाँ थी, फसाना वहाँ, सच यहाँ है, झूठ वहाँ है। सत्यानी वकार ने कहा है, बस एक शोला जला दूं थी सदाकत का, बस एक शोला जला दूं थी सदाकत का, जमाना आप ही सदियों दरख्त खा देगा। सदर आली वकार क्लासेस नहीं लेते असातिज़ा, ये बड़ा जोरों शोर से कहा गया। सदर आली वकार आप अगर ये तालिबान क्लासेस में जाने तो पता चले ना कि उस्ताद क्लास देता है नहीं। 150 इब्राहिम तालिबान के खिलाफ में महज 15-20 तालिबान बैठी होती है, इसमें उस्ताद की गलती है क्या? सदर आली वकार किस तालीमी निज़ाम के निज़ाम की बात करते हैं लोग जिसमें शोर देने वाले की इजाजत महफूज नहीं, निज़ाम बदलने तक की इजाजत नहीं है उस्ताद मुहतरम को। ये निज़ाम को महज कटपुत की हिला है, इसमें असासा हुए कटपुत जी की हैसियत हासिल है और डोरी ऊपर वालों के हाथ है। जब कहा जहाँ घुमा दिया, अभी ने कहा इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, मोहतरमा तो उर्दू डिबेट कंपटीशन नहीं है, जो उर्दू मुहायदे का मुकाबला है। आप ये भी तो कह सकती थी कि उर्दू तालीमी निज़ाम या अंग्रेजी तालीमी निज़ाम की तरजीह दी है निज़ाम ने, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम कहने की क्या जरूरत थी? इनके लिए